annual report. Good morning to one and all. A warm welcome to everyone arrived here today. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will be no depart from it. The annual report of Cherupushpam High School for this year unfolds like the final chapter of a golden epic. We joyfully conclude our Golden Jubilee celebrations. 50 years ago, the MSST congregation planted the seeds of this institution with a vision rooted in the divine call to love and serve. Today, as we stand on the threshold of a new era, we look back with gratitude and forward with hope, reflecting on the legacy that continues to shape our journey. A good education is a foundation for a better future. True to this ideal, Cherupushpam High School has dedicated itself to shaping young minds with the light of knowledge, the warmth of love, and strength of character. This year, we have soared to new heights, celebrating academic excellence, co-curricular brilliance, and service-driven initiative that mirror our commitment to holistic development. As we turn the page to a new chapter, we remain anchored in our motto, to love and serve, which guides every step we take. With hearts filled with gratitude and dreams of greater achievements, we move forward inspired to illuminate the path for generations to come. In this colorful and blissful day, we are proud of the presence of our esteemed guest, Honorable our Superior General and School Manager, Reverend Mother Suja Jusha, Sri P.C. Vishnunath MLA, Deputy Director of Education, Sri Lan, Reverend Father Paul RPOCD, South Kerala Province, SPC Nodal Officer, Sri Sabu Yeshudas, Ward Member Sri Kabir Gutti, Child Protect Team and State President Sri Shibu Rautan, Parent Representative Sri A.R. Nizam, Former Superior General Mother Shanti Antony, Administrator Sister Tessie Pannapan, MSST Education Counselor Sister Vincy Joseph, Reverend Sisters, teaching and non-teaching staff, dear parents and my loving children. Every child has a different learning style and pace. Each child is unique, not only capable of learning but also capable of succeeding. I consider it tremendous honor to present Cherupushpam High School annual report for the academic year 2024-25. Now, let's watch it through vision. ചെറുപുഷ്പമാകുന്ന വിജ്ഞാന വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അറുത്തെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മാലാഖമാരായ ഫർസീൻ, അഖിയാൻ എന്നീ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ 3 പ്രവേശനോത്സവം. അഴകും സൗരഭ്യവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനെത്തിയ നവസൂനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. റിസൾട്ട്: 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ SSLC പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭങ്ങളായി മാറിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 13 വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ കരസ്ഥമാക്കി.
കുട്ടികളിൽ നേതൃത്വ പാഠവും വളർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ അസംബ്ലി നടത്തുന്നു. ഹൗസ് ആൻഡ് ക്ലബ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിഗത കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പ്രതിഭ വികസനത്തിന് അവസരം നൽകുക, ഭാവിയിലേക്കുള്ള സാധ്യതകളിലേക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും 5 ഹൗസുകളായി തിരിക്കുകയും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ 5 അധ്യാപകരെ വീതം നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. PTA മീറ്റിംഗ് കുട്ടികളുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പഠന നിലവാരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റും ടേം എക്സാമും കഴിയുമ്പോൾ PTA മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് നൽകുന്നു. സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വ നിലവാരം, ആശയവിനിമയവും കഴിവുകളും വ്യക്തിത്വ വികസനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 20 കുട്ടികളെ സ്കൂൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. കരാട്ടെ സ്വയം പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും പാഠങ്ങൾ കുട്ടികൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിന് ഈ വർഷം തുടക്കം കുറിച്ചു. JRC യുവതലമുറയിൽ അവരുടെ മാനുഷിക മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5th, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8th എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി JRCക്ക് ഈ വർഷം തുടക്കം കുറിച്ചു. FM റേഡിയോ പഠനത്തോടൊപ്പം കലാസ്വാദനത്തിനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സെന്റ് തെരേസ ബ്ലോസം 2.0 എന്ന പേരിൽ FM റേഡിയോയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് കുട്ടികളിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നവംബർ 28 സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തി. നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതി ഹരിത കേരളം മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1 മുതൽ 10th വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് 5 കുട്ടികളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുത്തു. 9th A ആയിഷ ടിയെ ഗ്രീൻ അംബാസിഡറായി നിയമിക്കുകയും മൊമന്റോ നൽകി സ്കൂളിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊട്ടിയം പൗരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോസ്കോ ആക്ട്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട്, സൈബർ ലോ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സൈബർ എക്സ്പെർട്ട് കേരള പോലീസ് ശ്രീ ശ്യാംകുമാർ ബിയും അഡ്വക്കേറ്റ് അശ്വതിയും ക്ലാസ് നയിച്ചു. കൂടാതെ കൊട്ടിയം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മോചനം പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും കുട്ടികളും അവബോധവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ടീം കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ശ്രീ അനിത സുനിലും ക്ലാസ് നയിച്ചു. ദിനാചരണങ്ങൾ അന്തർദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി പ്രധാന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. സമൂഹത്തെ വിദ്യാലയവുമായി കണ്ണിച്ചേർക്കുന്നതിൽ ദിനാചരണങ്ങൾ മുഖ്യ പങ്കും നിർവഹിക്കുന്നു. ഓരോ ദിനാചരണവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇത് സഹായമാകുന്നു. ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനം. ജൂൺ 15 വ്യക്തി ശുചിത്വം. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. ജൂൺ 21 യോഗാ ദിനം. ജൂൺ 26 ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. ജൂലൈ 5 ബഷീർ ദിനം. ജൂലൈ 11 ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം. ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം. ഓഗസ്റ്റ് 6 നാഗസാക്കി ആൻഡ് ഹിരോഷിമ ദിനം.
സെപ്റ്റംബർ 5 അധ്യാപക ദിനം. ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി. നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി. ആഘോഷങ്ങൾ. നാടിന്റെ ആവേശവും അഭിമാനവുമാണ് ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും. സ്കൂൾ ആഘോഷങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വ്യക്തിപരവും അക്കാഡമിക് വളർച്ചയും സാമൂഹിക കഴിവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മധുരഗന്ധമായി തീരുകയും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്വം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ഓണം. പേട്രൺസ് ഡേ. Children's Day. Christmas. Study tour. ഇഷ്ടത്തോടെ ആഗ്രഹിക്കുക, യാത്രകൾ ആനന്ദമാക്കുക, കാഴ്ചകൾ അനുഭവമാക്കുക. സ്പോർട്സ്. ഒക്ടോബർ 4 സ്കൂൾ കായിക ദിനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. KG, LP, UP, HS വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക മത്സരം നടത്തി. വിജയികളെ ഉപജില്ലാ കായികമേളയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉപജില്ലാ കായികമേളയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 400 മീറ്റർ, 600 മീറ്റർ റണ്ണിംഗ് റേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7th B മുഹമ്മദ് അമാനസ് 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ജില്ലാ കായികമേളയ്ക്ക് അർഹനായി. കൊല്ലം ജില്ലാ കായികമേളയിൽ 400 മീറ്ററിൽ 1ാം സ്ഥാനവും 600 മീറ്ററിൽ 2ാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. സംസ്ഥാന ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കലോത്സവം. ഒക്ടോബർ 18 സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. KG, LP, UP, HS വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കലാമത്സരങ്ങൾ നടത്തി. വിജയികളെ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. HS വിഭാഗത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് 10th B നെഹജുദ്ദീന 2nd A ഗ്രേഡും, നാടോടി നൃത്തത്തിൽ 8th A ശിവഗംഗ 3rd A ഗ്രേഡും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1st നക്ഷത്ര A ഗ്രേഡും കരസ്ഥമാക്കി. ലളിതഗാനം, മലയാളം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് റെസിറ്റേഷൻ, മോണോ ആക്ട്, കാർട്ടൂൺ, പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്, വാട്ടർ കളറിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് A ഗ്രേഡും, LP, UP, HS ഗ്രൂപ്പ് സോങ്, ദേശഭക്തി ഗാനം എന്നിവയ്ക്ക് A ഗ്രേഡും ലഭിച്ചു. യുണിക്സ് അക്കാഡമി നടത്തിയ IT and GK സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷനിൽ ആര്യൻ P സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9th A ഫസ്റ്റ് റാങ്കും, ശ്രീഹരി S സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9th B തേർഡ് റാങ്കും, അഭിനവ് R സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7th A ഫോർത്ത് റാങ്കും, ഷിസാൻ സിയാദ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5th B ഫോർത്ത് റാങ്കും, നക്ഷത്ര രാഹുൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1st ഫോർത്ത് റാങ്കും കരസ്ഥമാക്കി. 54 കുട്ടികൾക്ക് എക്സലന്റ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചു.
2024-25 ടോപ്പർ സ്കൂൾ അവാർഡും ചെറുപുഷ്പം ഹൈസ്കൂൾ കരസ്ഥമാക്കി. ദീപിക കളർ ഇന്ത്യ കോമ്പറ്റീഷൻ UKG നിഹാന S, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2 ആര്യൻ A, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6 A ആമിന S, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 A ആസിയ S എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കരസ്ഥമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്ര ചൈൽഡ് ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ നാഷണൽ ലെവൽ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മുഹമ്മദ് ഹംദാൻ LKG, ഹൈറ S UKG, മുഹമ്മദ് അലി ദാവൂദ് S, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4th A, അസ്ന N, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5th A, ഐഷ T, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9th A എന്നിവർ ബാലകല രത്ന അവാർഡ് നേടി. HNC ഓൾ കേരള കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുകയും വിജയികളായവർ സ്കൂൾ സോണൽ ലെവൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം അളക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നാസ് എക്സാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3rd, 6th, 9th വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് 10th വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നടത്തുകയുണ്ടായി. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ചാരിറ്റി പഠനത്തോടൊപ്പം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി കുട്ടികളിൽ കരുണ, സ്നേഹം, അനുകമ്പ, ആർദ്രത എന്നീ മനോഭാവങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിത്യ ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾ മൈനാഗപ്പള്ളി സായാഹ്നത്തിലേക്കും ധനസഹായം വയനാട് ക്യൂസസ് കരുണാലയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഭാവന നൽകി. ഈ അധ്യയന വർഷം SSLC പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഫുൾ A+ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയവർ: ടീച്ചർ ദീനാമ്മ ഏർപ്പെടുത്തിയ തോമസ് മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ ആലിയ S, ടീച്ചർ സിബിൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ എലിസബത്ത് രാജ് മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ ആമിന ബീബി, ടീച്ചർ മേരിക്കുട്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ ജോഷ മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ ഇർഫാന MN, ടീച്ചർ ബീത ഏർപ്പെടുത്തിയ വേണുനാഥൻ പിള്ളை മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ സാർ, ടീച്ചർ ജയശ്രീ വത്സൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ചെല്ലമ്മ മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹനായ മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ ഷാ, ടീച്ചർ മേരിക്കുട്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ ജെട്രൂഡ് മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ ശ്രേയ നന്ദകുമാർ, ടീച്ചർ സിന്ധു റൊസാരിയോ ഏർപ്പെടുത്തിയ ജോൺ റൊസാരിയോ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹനായ തൃപ്തി കൃഷ്ണ, ടീച്ചർ രമ്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ നിയ ഫാത്തിമയൻ, ടീച്ചർ ആമിന ഏർപ്പെടുത്തിയ മാഹിൻ മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ ആമിന നഹാസ്, ടീച്ചർ മെറി ഏർപ്പെടുത്തിയ ജോർജ് മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ മീനാക്ഷി, ടീച്ചർ ജയശ്രീ ഡി ഏർപ്പെടുത്തിയ ദാമോദരൻ ആചാര്യ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ ഹലീമ S, ടീച്ചർ നിതീഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ ശിവദാസ് മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ ആമിന S, ടീച്ചർ റസുല ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫോർഡ് മെമ്മോറിയൽ ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ മുഹമ്മദ് യാസിൻ S, മദർ മേരി തെരേസ് മെമ്മോറിയൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹയായ 10th Aയിലെ ദിയ ഫാത്തിമ, നെൽസൺ C പോളിക്കാർപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സിസ്റ്റർ ബെർത്ത മെമ്മോറിയൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ക്യാഷ് അവാർഡിന് അർഹനായ 10th Bയിലെ സെയ്തലി. ശതകോടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറവും ജീവനും പകർന്ന 50 വർഷങ്ങൾ, അതെ, ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ശോഭയേറിയ യാത്രയുടെ സാക്ഷ്യമായി ഇന്നും തുടരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിശ്രമവും അധ്യാപകരുടെ സമർപ്പണവും മാനേജ്മെന്റിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശവും രക്ഷിതാക്കളുടെ പിന്തുണയുമാണ് വിജയങ്ങളുടെ ഈ വഴിത്താരയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സഹായകമായത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ചെറുപുഷ്പം ഹൈസ്കൂൾ സ്വർണ്ണച്ചിറകുള്ള ഒരു പെലിക്കൻ പക്ഷിയായി പറന്നുയരുന്നതിന്റെ മുഖമുദ്രയായും ഒപ്പം ഈ നാടിന്റെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്നു. +1, +2 എന്ന വലിയ സ്വപ്നം അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. അതായത് 2025 ജൂൺ മാസത്തിൽ സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കാര്യവും ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സമാപത്തിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. സ്കൂളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിൻബലം നൽകിയ എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഭാവിയിലെ ഓരോ വർഷത്തിനും പുതിയ പ്രതീക്ഷയുടെ തുടക്കമാകട്ടെ. വിജയത്തിന്റെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ തേടാൻ നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ചുകൊണ്ടും സർവ്വ വിജയത്തിനായി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിത്യമായി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടും ഈ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സഹൃദയ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.